ओम नमः शिवाय। मो ज्योतिर्विद रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशारू कहूचे। मो संबंध में अधिक जानापी मोर वेबसाइट rudraksjyotish.in को विजिट करिपारंती। आज गोटे रुद्राक्ष टॉपिक उपरे मु कहबी सेटा हला त्रिज्योति रुद्राक्ष। त्रिज्योति रुद्राक्ष कौन सेटा? जमती आपण मैंने आगुरी मु गौरी शंकर रुद्राक्ष विषय कही किंबा गणेश गौरी रुद्राक्ष विषय कही जोटा कि एटा गोटे जाँला रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष जदि गोटे नॉर्मल लोकटे देखिए जार रुद्राक्ष विषय आइडिया नहीं, से गोटे जाँला रुद्राक्ष। कोटा गौरी कोटा शंकर जाँला रुद्राक्ष। से भाया जिते रुद्राक्षटा तीन टिकिया होता है ताको ओडिया रे कौन कहते मु जानी बट एटा ट्विन स्टार गोटे ऊपर गोटे तीन टा गोटे दीटा और तीन टा रुद्राक्ष लगे लगे परस्पर होता कह त्रिज्योति रुद्राक्ष। एटा गोटे बहुत रेयर रुद्राक्ष। एटा अवेलेबल भी बहुत कम। आ एटा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर द्वारा रेगुलेट हुए रूल करती। ये सब रेयर रुद्राक्ष गुड़ा क्षेत्र में मुखी देखा जाए जे त्रिज्योति केते मुखी होता दरकार। जमती मुझे आपको आगुरी कही गौरी शंकर केते मुखी 13 मुखी गौरी शंकर बह कही से गुड़ा त्रिज्योति मुखी किसी देखा जाए ना। किंतु गोटे जनरल रूल हिसाब से जदि आप जिते अधिक मुख हम गोटे रुद्राक्ष सेते तार कम्प्लेक्सिटीटा बढ़ तार काम कर फलटा सेते अधिक हम। तो यहीटा गोटे रुद्राक्ष जोटा कि आज पर्यंत भी डुप्लिकेसी चलुची। आप गोटे एवरेज दुकान में पशिगले भी देखिए त्रिज्योति रुद्राक्ष कंजॉइंट हो कारण बहुत रेयर हूँ तो गौरी शंकर रुद्राक्ष सागर आउ गोटे जॉइंट हो कि 3टा जाक जॉइंट हो। थे एमती गोटे अवस्था पड़ी जो 3टा 5 मुखी जॉइंट कराई त्रिज्योति बोली कराई कहीं पकेबे। त्रिज्योति रुद्राक्ष गोटे अल्टीमेट रुद्राक्ष जोटा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव आर ओनर हेले माने गोटे रुद्राक्ष यदि मैक्सिमम किसी भल फल दे पारे सी है यहीटा। जमती मैं आगुरी कही कि रुद्राक्ष देवता द्वारा जड़ित। देवता ईश्वर यदि आम कह जमी महेश्वर ब्रह्मा विष्णु आ शिव को आम कौ स्वर्गलोक से रहिले ता तल लोक किसी रहिले देवलोक इंद्र रुद्र वरुण जो मानक कि गोटे इमिडिएट इफेक्ट में पूजा करा जाए माने हायरकियल आम वैदिक स्ट्रक्चर हायरकियल तो रुद्राक्ष जो इवन चिरंजीवी भितर लॉर्ड हनुमान तो इंद्र 13 मुखी सो एगुड़ा टी बहुत शीघ्र इफेक्ट देव कारण देवों किंतु यहाँ ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट स्लोली दब कि ओवरऑल इफेक्टा ये आपको दे पार। बर्तमान 3टा रुद्राक्ष कोटा ब्रह्मा कोटा विष्णु कोटा महेश्वर सेमती किसी ना। त्रिज्योति रुद्राक्ष गोटे बहुत कम्प्लेक्स रुद्राक्ष केबे भी आपको डायरेक्ट धारण करेंगे ना। यदि आप सीधा त्रिज्योति रुद्राक्ष पकाउछन्ति ता पूर्व आप रुद्राक्ष पकेबार अभ्यास ना आपणकर मुंड बुलेवा आपन को बांति लगे ये सब जिन घटी पारे सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ दैट ह्यूमन। से लोकर कौन शारीरिक स्थिति सेटा सब्जेक्ट टू जदियो किंतु हो पारे कहीं गोटे बहुत पावरफुल रुद्राक्ष गला। त्रिज्योति रुद्राक्ष
ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଭେରାଇଟିର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ବେଶୀ ଜାଣିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିଜୁତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବୋଧେ ମୁଁ ବି ଦେଖିନି, ତାହେଲେ ବି ସେଇଟା ଏନଫ୍। କାହିଁକି ନା ନେପାଳ ତ୍ରିଜୁତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ହେବ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇବାରେ ବହୁତ ଦିନ ହାବିଚୁଏଟେଡ଼ ହେଇଯିବଣି, ସିଏ ଦୟାକରି ତ୍ରିଜୁତିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହିବେ ମୋତେ, ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଜୁତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ପକାଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ, ଯଦିଓ ମୋ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ବି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ବି ପଡ଼ିପାରେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରେଟ୍ଟା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ମୋ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ସେ କଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟେଡ଼ ଟୁ କୌଣସି ୱାଚଡଗ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ସେଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଣିବେ, ସେତେ ଅରିଜିନାଲ୍। ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଡିଲର ଠାରୁ ଘିନି ଆସିଲେ, ସେଠି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ପାଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଛି, କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ ଯଦି ଘିନି ଆସିଲେ ସେଇ ପାଖଆଖ ଲୋକ ବା ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା କହୁଛି ସେଇଟା ନର୍ମାଲି ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ ନଥିବ। ମାନେ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ କହୁଛି ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ ସେଇ ରେଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ କରିକାକୁ ଯାଇକି। ତ ତ୍ରିଜୁତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ ହେଲା କି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା। କାରଣ 3ଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଗୋଟିକିଆ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଇନି, 3ଟିକିଆ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା। ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଜୁତି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରଖିବେ ଯେଉଁଠିକି ତାପରେ ପ୍ରେସର ବେଶୀ ପଡ଼ିବନି। ଯେମିତି 2ଟା ଛାତିର ଗୋଟେ ମଝି ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଟଚ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛାତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ତା ମଝିରେ ରହିଯିବ। ମୋ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍। ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଲେମା ଅଛି। ଡିଲେମା କ'ଣ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ। 3ଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେଉଁ କଞ୍ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ତ୍ରିଜୁତି ହେଇଥାଏ, ସେଥିରେ ନର୍ମାଲି ମଝି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଛୋଟ ଥାଏ। ନର୍ମାଲି ମଝି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଛୋଟ ଥାଏ। ଏମିତି ବି କେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 3ଟା ଯାକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଭଲ ତ୍ରିଜୁତି ସେଇଟା ଯେଉଁଟା 3ଟା ଯାକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସେପ୍ ଆଉ ସାଇଜ୍ ସମାନ ହେଇଥିବ, ଆଉ ମିଳିବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରେୟାର, ପ୍ରାୟ ନ ମିଳିପାରେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହେଲା, ମୁଖ ତ ଛାଡ଼ ସମାନ ହିଁ ରହିବ, ସେଭଳିଆ ଯଦି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋଟା ଆଉ ଅଧିକ ବାଲାନ୍ସ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର କିଣୁଛନ୍ତି, ବରଂ ଛୋଟ କିଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 2ଟା ବିଟ୍ ସାନ ବଡ଼ ନ ହେଇଥିଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମାନ ହେଇଥାଉ। ସେମିତି ତ୍ରିଜୁତିରେ ସାନ ବଡ଼ ନ ହେଇକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମାନ ହେଇଥାଉ, ତାହେଲେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାୱାରଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ, ସାର୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆମେ ଜପ କରିବୁ ତାକୁ ଏନର୍ଜାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହି ରଖିଛି ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଗୋଟେ ବିଧି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦୂର ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଏଠି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଶିଖିନୁ। ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ କରିକି ଦେଇଦେଲୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରୁଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ। ତ କେମିତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣ ୱାଶ୍ କରିବେ, କେତେ ସମୟ ଘିଅରେ ରଖିବେ, ତାପରେ କେମିତି ତାକୁ ଧୂଆଁ ଦେବେ, କେମିତି ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି କରିବେ, ଗୋଟେ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି କରିବେ। ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି କଲା ପରେ କେମିତି ସେଇଟା ଏନର୍ଜାଇଜ୍ ହେବ, କେମିତି ତାକୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷର 3 ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। କ'ଣ ନା ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ମାନ୍ତ୍ରିକ। ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର ଫିଜିକାଲ ସାଇଡ଼୍ଟା, ତନଟା ଯେଉଁଟା ତାର ତନନାଥ ତ୍ରାୟତି ତନ୍ତ୍ର, ତ ସେଇଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ କେମିତି ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧି କଲେ, ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆପଣ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ। ତ ଯଦିଓ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ବିଧି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଜୁତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତରେ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଘିଅରେ ଧୋଇବେ, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିକି ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ରୁଦ୍ର ଶିବ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ରଖିକି ତାପରେ ଧାରଣ କରିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ,
କ୍ଲିନଜିଂ ବହୁତ ଦରକାର, ନହେଲେ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ହଉ, ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ତ୍ରିଜୋତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଘର ହେବାକୁ, ତ୍ରିଜୋତି ପିନ୍ଧିବେ କି? ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ ମନେକର ପିନ୍ଧୁଛି 18 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ମନେକର। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ତ୍ରିଜୋତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍। ବେସିକାଲି ଦେଖିବା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱେଲବିଂ, ମାନେ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା ବି ରହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ବି ରହିଲେ, ମହେଶ୍ୱର ବି ରହିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଆଉ ଯଦିଓ ଶିବ ବି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଧରିବା। ଖାଲି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଲା କି ନିରାକାର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଲା, ସେଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକାଙ୍ଗୀ ଲୋକ ପକେଇବ, ସେଭଳିଆ ନ ହୋଇକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାୟାରେ ଅଧିକ ଭୌତିକ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ 3-4 ବର୍ଷ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାର ଅଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ଭଲ। ଯେଉଁ ଲୋକ 14 ମୁଖୀ 15 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାପରେ ହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଜୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ତ୍ରିଜୋତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ତ୍ରିଜୋତି ସହିତ କାହାକୁ ମିଶାଇକି ପିନ୍ଧିବେନି। ଗୋଟେ ତ୍ରିଜୋତି କି 2ଟା 2 ମୁଖୀ ନା, ତ୍ରିଜୋତିର ଏନର୍ଜି ପାଖରେ 2 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏନର୍ଜି କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲୁନାଟାକୁ ଚଲେଇବେ, ତା ଇଟସେଲ୍ଫ ତା ଏନର୍ଜି ତାର ବହୁତ। ତେଣୁ ତ୍ରିଜୋତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ କପର୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ହେଲେ କପର୍ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରେ, ସେଥିଲାଗି କପର୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଲକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କପର୍ରେ କରିବେ। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଇନିସିଆଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ତାକୁ ରୂପା କିମ୍ବା ସୁନାରେ କଲେ ହେବ। ସେଠି ଆମେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପିଲାଟିକୁ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ 15 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଛି, ସେ ତମ୍ବା ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବ। ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବାନି, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ କରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସମୟ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଜୋତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ଏକ୍ସରେ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ସବୁବେଳେ କରିକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ବିନା ଏକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିଜୋତି ବି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କଲେକ୍ଟର ସାଇଜ୍। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ ରିପିଟ୍ କରିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ତ୍ରିଜୋତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗୋଟେ 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ବିଗ୍। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 50 mm ପାଖକୁ ଯାଉଥିବ, ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ପୁରା। ସେଟା କଲେକ୍ଟର ସାଇଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ମନେକର 10 ଲକ୍ଷ, କଲେକ୍ଟର ସାଇଜ୍ଟା ସେତିକି ହୁଏତ 17-18 ଲକ୍ଷ ଆସିପାରେ। ରୁପିଜ୍ କହୁଛି। 10 ଲାକ୍ଷ ସେଟା ଆସିଲେ ସେଟା 15 ଲାକ୍ଷ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ସେଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରେଟ୍ ନାହିଁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ତା ସାଇଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବେସିକ୍ ଦେଖେ, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ। ଗଛରୁ ତୋଳା କେବେ ହେଇଛି? ଗଛରୁ ତୋଳା ହେଇଥିବ ଆଜି 15 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଶୁଖିଯିବଣି ପୁରା। ମୁଁ ଗୋଟେ 12 ମୁଖୀ ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆରାଉଣ୍ଡ 40 mm 12 ମୁଖୀ, ଏତେ ବଡ଼ଟେ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ହଉ, ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ଯଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ ଯେ ଜାତକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆପଣ ଦେଖେଇକି ଯେଉଁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ତାକୁ ମୋଠୁ ଶୁଣିକି କରିଦେବେନି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟର ରାୟ ନେଇକି ପିନ୍ଧିବେ। ସାର୍ କହିଲେ ତ୍ରିଜୋତି ପିନ୍ଧିବା ନା, ମୋତେ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ଆସିକି। କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ୍ରିଜୋତି ପିନ୍ଧିବି କି? ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ତ୍ରିଜୋତିର ଏମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ତ୍ରିଜୋତି ନୁହେଁ, ମନେକର ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି 14 ମୁଖୀ 2ଟା ହେଇଯିବଣି ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ତ୍ରିଜୋତି ପକାଇବା ପାରିବେ। ହଉ, ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍, ଡିସଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଚଏସ୍। କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କିଛି ରୁଦ୍ର ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଚଷମାଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଏଭଳିଆ କିଛି ଗୁଡ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା ବେନିଫିଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ମହାଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।